сменился, помимо главного тренера, игрок команды Istanbul. Я думаю, начнем сначала с Darussafaka Darussafaka. It was we knew it was going to be a tough game coming here, playing against this team. The second in Euro Cup right behind us. And, they're a talented team, and coach told us that all week. And we just had to come here and be ready and get it done on the defensive end. Мы знали, что будем играть свои против сильной команды. UNICS идет вторыми за нами в нашей группе. И мы знали, что тренер нам сказал, что особенно хорошо будет играть в защите. Трудно ли было настроиться на игру, учитывая так, что уже прошла топ-16 команда? Was it hard to focus on the game, knowing that you're already in the top 16? Not at all. Coach told us we always have to be ready for what's next, and that's not our focus. We want to go out and compete every night and make sure we take every game serious, just as if we was trying to find a spot in the top four or whatever. So we just wanted to stay ready and try to win each and every game we played in Euro Cup. Нисколько тренер нам сказал, что каждую игру нужно отрабатывать, и если мы хотим получить свое место в Евролиге, в финале и Вот такой, казалось, что ваша команда сильно прибавила, что стал минус 10 или минус 9, вот так, да, в середине игры. Почему именно тогда, скажем, да, был такой взгляд, что до этого момента вроде бы UNICS контролировал ход игры? Как можно Just interested in the style you play, like the half of the game you play relaxed, and then in the middle, immediately it begins the gap minus 10 to UNICS. So how it happens? What is the miracle? Throughout the timeouts and coming out of halftime, coaches explained to us that it seemed like that they was more hungry and more aggressive than us, and we came out to relax, and we happened to find a spark, and we kept it going and trying to stay in the lead of the game for the entire game. Во время тайм-аута и перерыва тренер нам объяснил, что он был более голодным до игры и агрессивным, и мы поработали над этим. Stanton was the spark. Тренер добавляет, что чудо в Стентоне. That's why he's sitting here. Ну, потому он здесь. Коллеги, остались вопросы? Главный тренер. Nice to see everyone, first of all. A very, very hard game, as was to be expected from, two of the top three teams in the group, two of the top teams in the group. Как ожидалось, была очень сложная игра двух соперничающих самых лучших команд в группе. I think Kazan is having a very fine season. I think Coach Privkidis in his first year in Russia is doing a great job. Because I know it's a challenging league, and certainly at this high level it's a very challenging adventure for him, and he's doing a great job. Я думаю, UNICS в этом году показывает хорошую игру, хорошая команда. Я думаю, что тренер Прivkidis провел хорошую работу, и команда в такой конкурентной лиге играет на высшем уровне. Yeah, we're happy to win this game because obviously we needed it, and it's an away game, and Kazan made it very difficult for us. They dominated the first half of the game. Мы рады, что мы выиграли, потому что победа нужна была нам, и мы выиграли на выезде, и также было очень сложно, потому что практически всю игру мы доминировали. And it wasn't until after the first, maybe even the first 5 minutes of the third quarter, that we finally found our rhythm and the proper lineups that we needed to play with to compete. И только, наверное, в первых 5 минут третьей четверти мы нашли свой ритм и смогли быть конкурентными. You all know me, and you know I like stories, so I'm going to tell a story. Вы знаете, каков я и люблю рассказывать истории, много говорить. There was a famous college basketball coach in the United States by the name of Al McGuire. Был такой известный в колледже баскетболе под названием Ангуар. Al McGuire. Al McGuire. He was kind of a Gomelsky type of coach. Типа Гобельского такой стиль. And I'll never forget when I read
something that he wrote about coaching. И я никогда не могу забыть то, что он написал о тренерской работе. He said that a good coach should know after 10 minutes how to win the game. Хороший тренер должен знать уже через 10 минут после начала игры, как выиграть эту игру. That's what he said. He said really good coaches are guys that, see the game, feel the game, but after 10 minutes, they know what needs to be done in order for their team to have the best chance to win. Это такие ребята, которые через 10 минут уже знают, как их ребята должны сыграть, чтобы выиграть. Через 10 минут они уже понимают. Well, it took me more than 10 minutes today. Но сегодня мне понадобилось больше, чем 10 минут. So I guess I got a lot of work to do. Я думаю, мне нужно над многим поработать. But we found a way, and that's Но good. мы нашли выход, и это хорошо. That's a true story. Это была правдивая история. Коллеги, у вас остается вопрос? Да, можно вопрос по поводу Скотти Билбекена. У него за первые 3 четверти 5 очков или что-то такое, а за четвертую более 10. И он, в принципе, не играл, если не ошибаюсь, почти 3 четверти. Да? Почему именно он вышел на 4-й и почему именно он стал героем? Ну, одним из героев матча, концовку стащил. The question is about Scotty Wilbekin. He says at the beginning he was not so good, scored about like 5 points, and then in the third quarter he scored a lot. So what happened? That's a great question, first of all. Хороший вопрос, кстати. Honestly, we did not know if Scotty was going to play today. Мы вообще, честно говоря, не были уверены, что он сегодня сыграет. He's been injured the last 2 weeks, hasn't played, and we lost Он был травмирован и не играл, 2 out of the last 3 games without him. и без него мы уже проиграли 2 игры предыдущие. 1 in the Euro Cup and Одну в Еврокубке 2 in our local league. и одну в нашей местной лиге. Until we won our last game in the league on Saturday. Пока мы не Sunday. выиграли в субботу у нас в домашней лиге. And he's been our best player and he's our most experienced player at this level. Он, наверное, наш самый лучший игрок, самый опытный игрок на этом уровне в нашей команде. And he really showed a lot of courage to come back today and play. Честно говоря, он проявил сегодня реальное мужество, что вернулся и сыграл сегодня. He only practiced for 2 days after sitting out for 2 weeks. Он 2 недели сидел без тренировки и тренировался с нами всего лишь 2 дня и вышел. And I think I played him too much in the first half, to be honest with you. И, если честно, наверное, я дал ему слишком много играть в первой четверти. Second half, we played him less, and he gave us a lot more. А во второй четверти он сыграл меньше, но дал нам больше. Probably because he wasn't as tired. Может быть, просто потому что не был уставшим. And he obviously made big plays in the last 5 minutes of the game. И это реально он очень хорошо сыграл. Коллеги, есть вопрос? После первого матча Влад Дэвид сказал, что он с Причесом друзья. Yes. Как We're friends. понимаете? Yes, of course. Конечно, я понимаю. Как эта дружба у вас сложилась, зародилась? What do your friendships come from? We worked together in Aris Saloniki. Who was the head coach? I was the head coach at the time. He could have been, but I was. В Арисе я был главным тренером, а он был помощником тренера. Он, конечно, мог быть главным, но так получилось. And he helped me a great deal. И очень он мне помогал. In my first experience in Turkey, he was an excellent coach who understood basketball in Greece, and he, he's got a great basketball mind. У него очень отличный баскетбольный ум, я бы сказал. So you could predict that one day he would become Oh yeah, a head coach. yeah, absolutely. I knew Я знал, что он будет однажды хорошим. I knew he was going to be a head coach and a high-level head coach. I did know that. Я Yes. знал, что он будет реально высокого уровня. Interesting that the other assistant at the time, Stefanos Dedas, also became a head coach, and he's coached now in Turkey for the last Также мой 4 второй years. тренер, помощник, также стал главным head тренером. coach. And I think I've told you before that of all of the great accomplishments that I've been a part of, Я думаю, одних из моих больших достижений, частью которых я был, the thing that makes me the proudest is the coaches that I've worked with, that have worked under me, that have gone on to become что все мои помощники или тренеры, с которыми я работаю, все top-level head coaches. главными тренерами очень высокого уровня. You have some of them here. Evgeny Pashutin, И вот они здесь, вы уже знаете, их Sergei Bazarevich. Сергей Базаревич. You saw here today Dimitris, and the list goes on. But if I've ever had an accomplishment in my career, I would tell you all honestly
that is the thing that I'm the proudest И вот of. реально считаю своими достижениями тем, что я горжусь в своей карьере. Вы, You know, when you get old, you start talking about what you're proud of, you know. Представляете, когда It's not a good thing, but старец, начинаешь говорить о своих достижениях. вы сказали о Евгении Пашутине, как раз таки прошлогоднем тренере UNICS, и можете ли вы как-то сравнить UNICS прошлого года при Евгении Пашутине и нынешний UNICS? UNICS of last year with Евгений Пашутин and UNICS of today. I'm trying to remember the roster. Стараюсь сейчас I вспомнить. certainly remember the coaches. Pardon? Yes, Langford, yeah. Араховский, Darussafaka, yeah, you know, Панин, correct, Воронов. correct. You know, they were different teams, roster-wise, По составу были разные команды. but they're both great coaches, and they're also close friends of mine, Evgeny and Demetrius. You know, these are guys that I love, so I can only tell you that they both do a great job, and their teams are really good teams. Не забывайте, что оба они были моими друзьями, и Евгений Пашутин и Дмитрий Спиртис, и они делали все классную работу. Ничего плохого сказать не могу. So, спасибо большое, друзья. Thank you. Thank you very much. Это моя pleasure. My pleasure. Thank you. All the best. Hope you meet again. Второй год общаемся. Подожди, января это другой был? Вот сейчас я был в тебе в 15 году. Или вот один к одному, три четверти наши вели, четвертый. Просто бланк. А? Ты на блок пришел смотреть? Да. Я думаю, ты в Рубине? Не, я домой. Впечатление, что Где? Да в Нижний ездил, что пока вернулся в Казань, что учел. Что там лагерь разбили в Нижнем? Ну, меня тоже лагерь засыпали. Я там 1,5 года прожил и вернулся сейчас. Они там, да? Да. Привет, передавай. Хорошо. Замуж не вышли там? Адель вышла? Адель. Да, как нет пока. Как он себя ведет? Предатель. Это клоун, другой. Они недавно на жеребьевке были, Представляешь? и, которые в финале турнира чемпионата мира по футболу, к ним подошел Миханов, там, ему кто-то шепнул, что это казанские девочки, которые в Нижнем работают. Он сказал, молодцы, козла. Адель сейчас Да, конечно, это был джентльмен. Да, тут Вот, конечно, классный тренер, но Ну, классный тренер команды. базарный человек. Он ЦСКА и Без вопросов. Ага. Нет, а что Валеев не дает этот финал. Ладно, что ты сомневаешься? Сомневаюсь. Даже на всех ваших лицах была улыбка. Честно. Ну, потому что мы знаем, что знакомы. Мы были в Турции, мы с ним общались. Даже, кажется, на улыбку пожал, так что, как бы, может... Ну, умеет человек очаровывать. Да, он и Тринкьери, давай сюда, видишь, ты Он еще там? Тринкьери, ты же А, знаешь. Просто говори что-нибудь, да, и вот сразу. Помню. Поменьше. тот немножко другой стиль. Турк там. Ну, такой, как бы, тоже, знаешь, цепляющий. То есть, ну, как бы, для нас, для прессы, я лучше не говорил. То есть, все что угодно можно говорить. Видел программу. Ну, по сути. Дайте тапочку А? Сталинград, это я помню. Ну да. Ну вот, конечно, кроме тучи, что я не знаю. Ну, Названием состава. согласись, да, в прошлый раз где-то немножко, да. Перебор. Ну, перебор, да. Причем, Да, что-то он взорвался. Терроризм, национализм. не, что я помню, он же когда, допустим, в ЦСКА там был, год назад, 2 года назад, да, он приезжал, тоже много говорил, как-то он по делу с ним говорил. Да, Спокойно. спокойно был. А потому что Уникс лучше играл, понимаешь? Мне тогда тоже Артуру досталось, Турция даже. Нет, он как бы наезжал, естественно, да, но у него таких спичей прям вот на там, 30 минут. Был. Ну, в прошлый раз, ну когда будет Удис в прошлый раз, он В тоже. прошлый раз. В прошлом году что-то уже было. Вопрос прицепится. Да, там был тоже такой огненный матч был. Что там было? Они на последних секундах, у них уже большой отрыв был, и Дмитрий Кулагин по указанию Китучи Все, бросал да, после момента. Почему? А что нельзя? Да. Да. Вот правильно, хоть написано, что нельзя. Да, будет. Ну, все, то есть, Лего, Наши внутри себя сильно. Бленкер, по-моему, послал. Бленкер, по-моему, послал. Когда это еще предварительно. Ну, скажется, по полсудейства. Да, после этого матча, последний сезон. С кем-то наш поговорил, Где? Наш. Нет, это не важно.
У тебя тоже девица. Ну, проиграть, ладно. Ну, я просто быстро все. Я двоих цеплял, ни хрена. А, серьезно, да? Да, с колом потом, кого еще. Идут. Тоже третий не будем. Думаешь? Ну, да, в Хорватии 20 очков не отыграть. У них 3 поражения, у нас 3 поражения. Да не помню, с кем еще. С Францией, скорее всего? Ну да, сделают они. 20 очков нам не отыграть. Третий, да, выходим. Заявка. Я рассчитываю на один хотя бы. На один. Коллеги, продолжим нашу пресс-конференцию. К нам присоединились главный тренер и игрок нашей команды. Начнем, пожалуйста, с Трента. Trent, your comment about the game? You know, not to take away from Darussafaka, they are a great team. You know, we feel like we didn't play our best today, and it's unfortunate. It was a big game with you know, a lot of meaning behind it. We really, you know, felt like we owed them one, given the way the game went in Turkey. But you know, there's nothing we can do right now other than learn from it and move on. And we have an important VTB game coming up, so that's, you know, that's our next focus. Да, мы сегодня проиграли, немного у нас сегодня получилось, и также мы держали в голове то, что уже как бы проиграли один матч, но мы сыграли не на лучшем уровне, и поэтому проиграли. Можно вопрос? Да, показалось, что когда команда достигла нужного счета, плюс 10, плюс 9, оказывается, немножко остановилась. То есть почему хорошо играли 25 минут, а последние 15, по сути, в принципе, играли уже. What happened? You played. This kind of question to you. Why it happened like this? Like 25 minutes, you played very good. The gap, the difference was like plus 10 to minutes. And then what happened? Our energy, man. You know, we had a lull in our energy in the beginning of the second quarter, and you know, those are the things that we need to get better at, because we were up 13 and we could really take control and continue to control the game, the momentum of the game. And they had a quick 6, maybe 9 points in the beginning of the second quarter. So those are the things I think that you know, separate good and great teams, and those are the things that we need to get better at. Ну, мы вообще до второй четверти как бы вели и были очень хорошо, сыграли с энергией, сконцентрированы, но потом они сделали 6 быстрых бросков и не потеряли. Ну да, все-таки вопрос такой. Дэвид Блат уже не первую игру побеждает именно в концовке. Вот, разбирались с тренером все-таки именно эту сильную сторону Darussafaki? Концентрацию, чтобы вот именно на конце держать. Вопрос в том, чтобы именно над концентрацией работали в концовках, именно Darussafaka всегда проигрывали именно в конце. For me? I mean, yeah, no disrespect to David Blatt, but I would, you know, I prefer our coach. I think we have a great coaching staff as well, and да, мы знали, и наш тренерский состав не хуже, я думаю, нам об этом говорили. You know, we had a good game plan going in. It's on the players as a unit to focus and keep our concentration. Like I said in the second quarter, that was on us. That has nothing to do with coaching. So. Это все как бы от нас зависело, что они имеют с тренерами. Мы знали, что нужно быть сконцентрированы до конца, но сразу потеряли. Почему? Все. Спасибо. Главный тренер футбольной команды UNICS Good evening, everybody. Добрый вечер всем. We expected a tough game. Мы ожидали тяжелую игру сегодня. Although that we had the lead, you know, 2 times in the game. Хотя мы 2 раза вели практически игру. We knew that it would not be easy. Мы знали, что будет нелегко. Because Darussafaka has a quality. Потому что Darussafaka команда имеет качественная. And at the same time, because there, I think, you know, was some tough shots that show personality that will make him made.
that hurt us a lot. И с нашей стороны были броски, которые помогли нам, которые показывали характер. Definitely we have to handle better those moments that we are up on the score by 10 or 13 points. We have to handle them, in a better way. Конечно, нам нужно было сдерживаться и не давать команде соперников бросать. And we have to work on this weakness. И нам нужно поработать над этой слабостью. Which has to do mostly with the time, procedure, that everyday practice, playing games. Но это дастся только со временем, путем тренировок. And has to do with concentration. Игрой, и надо поработать над концентрацией. Like Red said, right now, сказал сейчас, we have to focus on the next game. нам нужно сконцентрироваться на следующей игре. Stay together. Оставаться вместе. Stick to each other and to support what we do every day in the court. Поддерживать друг друга, поддерживать то, что мы делаем каждый день на площадке. And go in our best, mentally spirit to the next game. И к следующей игре войти в наше лучшее ментальное состояние. Against Astana, that is a good team. Против команды Астана, которая хорошая команда, у нас очень длинная поездка. And we have to face up those difficulties. И нам нужно столкнуться с этими трудностями. Коллеги? Можно вопрос? Скотт Вилбекин не играл пару недель до матча с UNICS. Вообще, что сегодня сыграет, насколько появление стало неожиданным, может быть? Scotty Wilbekin was injured a couple of weeks. Did you know it was unexpected by you that he will play tonight? No, we knew that. We knew. We were prepared. Нет, мы знали, мы видели, что он сыграл. Defense of Wilbekin was good, but some players, they have ability, and некоторые просто могут. they can score also, on defense. Они могут и при защите забить. But anyway, of course, we expected him to play. Но мы знали, что он was not a surprise. Это не было сюрпризом. Еще вопрос такой, показалось опять где-то в середине первой четверти, Коломб пытался сделать навес на Ласме, произошла потеря, и еще стало вместо минус 7, где-то минус 5 или минус 4, и команда где-то немножко потеряла, скажем так, концентрацию, да, то есть вы считаете, что сегодняшнее поражение где-то команда психологически поверила раньше времени, что... Maybe he said I'm mistaken, but it looked like in the middle of the third quarter, while Cologne was making the long pass to Lasme, and Lasme missed the assist, and he couldn't get the ball. So it looks like psychological, mentally something was wrong with the team, or what was there? It was the third quarter. Yes, third quarter. It was a long game then. It was a long game. Тогда была длинная игра, как бы до этого. There are many moments that turn out negative, in the game. Там много моментов, this is not normal. Повернули игру в хорошее русло. It was a long game then, and we have to handle it better, Конечно, надо с этим лучше справляться. But I don't think that was a key point. Но я не думаю, что это ключевой момент. Можно вопрос? У меня есть такой вопрос. Есть наблюдение такое, что команда лучше проводит свои игры именно во внутреннем первенстве, а в Еврокубке получается немножечко хуже. Хотя уровень команд ничем не хуже в России. Почему это так? Looks like that in VTB today's UNICS plays better than in Eurocups, or I'm mistaken. Or why do you think so? It looks like just like it's maybe he's mistaken. That in VTB we played better than Eurocup. Eurocup. Listen, first of all, Eurocup is a tough league and a lot of competitive games. Прежде всего, Еврокубок это очень жесткий чемпионат, там очень много команд на высоком уровне. It's too early to come up, with those conclusions because we are. Наверное, рановато еще делать такие выводы. We are still in the first third of the season. Все еще в первой четверти, первой трети сезона. Either for negative results and conclusions or for positive. И еще рано делать какие-то негативные или позитивные выводы. The only thing we must do is to continue work. Единственный вывод, который надо делать, это надо продолжать работать. And not to lose our confidence. И не терять нашу уверенность. We are same people like 10 days before. И мы все те же люди, что были 10 дней назад. So we have to keep this and to continue work, do what we do every day. Нужно с этим справиться, продолжать работать, делать то, что мы делаем каждый день. And this is the experience way that you have to handle this, periods that you have a 2 or 3 or 1 loss.
И надо справиться с этим периодом, когда у тебя одно или два поражения. In a collective way, has to be handled Коллективным образом, все вместе. Нам это надо пережить. these periods, Период. togetherness. Вместе. Yes. Да, Сереж. Вы не находите, что сюжет матчей первого в Стамбуле и сегодняшнего очень похож? You don't look like the game like in Istanbul and in Kazan, they were according to the one scenario. Why do you think? It was the same game. What? Scenario, it says, like, we were Was the leading, same leading, scenario. and Yes, I think yes. finished this. Yes. Yes, you can have this conclusion because it's two games and there's the same, you know, Да, можно сделать такой same вывод. procedure. Та же команда, такая же как бы игра. For sure, we have to work more. Да, нам нужно больше поработать. Maybe we are not good enough right now, Может, мы недостаточно хороши and в we have данный to try момент. more, Надо попробовать больше, continue стараться, work продолжать работать, to improve ourselves and become better. улучшить себя и сыграть лучше. Да. То, что на скамейке у них только один игрок, это Андур, опять с очками проблема. С пятерочками? Со скамейки. Only one player from the bench, Morris Andur, scored tonight. Our players were scoreless. Makrashov, Krushkin, Andrushchik. Is the problem? Yes, okay. They didn't play so much, players from the bench, Игроки со скамей сыграли to be fair with them. не так много играли, если честно. And other games they scored. И другие So I don't think that, игры, они забивали. But this is a symptom. This Я не сказал, что это симптом. was by luck, you know, today happened. Просто так получилось. But did you plan to give them more time? Yes. Планирую дать Of им course. больше времени, да, конечно. But I have to be fair with them. You say something, I have to be correct with them. Но надо быть корректным. Some of them didn't play a lot, you know, they И я бы сказал, что they не had не дал им многим из них minutes, a lot много of minutes to поиграть. play. Коллеги?